Good morning everybody. Today we are going to discuss about the ultrastructure of the animal cell. Generally all the animal cells are eukaryotic in nature, having the distinct nucleus. Loewe and Siekewitz define the cell as basic unit of organism which is delimited by plasma membrane and capable of reproduction. ఓకేమా, దీనిలో మనకు అనిమల్ సెల్ గురించి చెప్పుకుంటే అన్ని యానిమల్ సెల్స్ కూడా అన్ని జంతు కణాలు కూడా ఖచ్చితంగా యూకారియోటిక్ కణాలుగా ఉంటాయి. యూకారియోటిక్ కణాలు అంటే ఏంటో ముందు క్లాస్లో మనం తెలుసుకున్నాం. అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కణాలుగా జంతు కణాలు మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది. ఈ లోబే అండ్ సికెవిట్జ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఈ కణాన్ని ఏ విధంగా నిర్వచించారంటే, ఇది ప్రత్యుత్పత్తిని జరుపుకోగలిగి ఉండి ప్లాస్మా త్వచంతో ఆవరించబడినటువంటి జీవిలోని ఒక ప్రాథమికమైన ప్రమాణాన్ని కణంగా నిర్వచించడం అనేది జరిగింది. అంటే జీవిలో ఈ కణాలు అనేటివి ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి నిర్మాణాత్మక ప్రమాణాలుగా ఉండి ప్లాస్మా త్వచంతో ఆవరించబడి ఉండి ప్రత్యుత్పత్తి చెందగలిగే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళు నిర్వచించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం. Basing on the nucleus, existence of the nucleus, the cells are broadly classified into two types. They are prokaryotic and eukaryotic. Okay, if the nucleus is distinct and it is a definite nucleus, then the cells or organisms are known as eukaryotic, and if there is no distinct nucleus, those are known as prokaryotic in nature. Okay, based on the number of cells, the organisms are divided into protozoa and metazoa. Protozoa means single-celled animals. Single-celled animals are included in protozoa, and multicellular animals are included in metazoa. Okay, in protozoa, having the single cell, it can perform all the metabolic activities of the organism, such as nutrition, excretion, or respiration and reproduction. Okay, as metazoans are the multicellular organisms, the cells are aggregated to form the tissues, organs and organ systems. Hence, in these metazoan animals, cells and organs exhibit certain degree of division of labor to carry out various metabolic activities, whereas in protozoans only single cell perform all the metabolic activities. But here in metazoans, as they have many number of cells and they are also aggregate to form the organs, these organs or cells exhibit degree of division of labor to carry out different metabolic activities such as digestion, reproduction, respiration and so on. Okay, this is about the division of what is known as classification of organisms based on the nucleus and based on the number of cells. Okay ma, మనకు దీనిలో ఈ జీవులను వచ్చేసి ఏ విధంగా వర్గీకరించారు అంటే, ఆ న్యూక్లియస్ అంటే జీవిలో ఉన్నటువంటి కేంద్రకం ఏ విధంగా ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే ప్రోకారియోటిక్ జీవులు మరియు యూకారియోటిక్ జీవులుగా వీటిని విభజించడం అనేది జరిగింది. అంతేకాకుండా బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, అంటే జీవిలో ఉండేటువంటి కణాల సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకొని మనకు ఈ జీవులను వచ్చేసి ఏం చేశారు, జంతువులను ప్రోటోజోవన్స్ మరియు మెటాజోవన్స్గా విభజించడం అనేది జరిగింది. ఏకకణ జీవులు మరియు బహుకణ జీవులుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఈ ఏకకణ జీవుల్లో ఒకే కణాన్ని కలిగి ఉండి ఆ కణమే అన్ని రకాల జీవక్రియలను నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ మెటాజోవన్స్ లేదా బహుకణ జీవుల్లో ఈ కణాలన్నీ కూడా కొన్ని కలిసిపోయి కణజాలము లేదా ఆర్గాన్స్ అంటే అవయవాలు మరియు అవయవ వ్యవస్థలను ఏర్పరచడం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా అవయవాలు అవయవ వ్యవస్థలు అనేటివి ఏర్పడి
అవి వివిధ జీవ ప్రక్రియలను వివిధ సిస్టమ్స్, వివిధ రకాల ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అనేటివి నిర్వర్తించడం అనేది జరిగిందన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, శ్రమ విభజన అనేది బాగా అభివృద్ధి చెంది మనకు ఈ మెటాజోవన్ జీవుల్లో కనిపించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, and next we will move on to the shape and size of the cell. Generally animal cells are spherical in shape, but they also exhibit different shapes in some of the animals, such as oval or elongated, cylindrical, tubulars, or some of the cells may be irregular also in shape. This shape of the cell is correlated with the functional activities of the cell. Okay, this shape of the cells are correlated with the functional activities of the cell. For example, if you take the nerve cell, it is concerned with the propagation of nerve impulse. Hence, they are very long and cylindrical to perform its function. Okay, nerve cells are generally present in the brain, and it has to they have to propagate the nerve impulse from the top of the animal to the tip of the animal. Hence, they are very long and cylindrical in shape. If you take the muscle cells, they have the power of contraction and relaxation. So, they are elongated in shape. So hence these shape of the cell is correlated with the functional activities. Okay ma, మనకు ఈ కణం యొక్క ఆకారాన్ని తీసుకున్నట్టయితే జనరల్గా కణాలు అనేటివి గుండ్రని ఆకారంలో, జంతు కణాలు వచ్చేసి గుండ్రని ఆకారంలో ఉండడం జరుగుతుంది. అయితే కొన్ని కణాలు అండాకారంలోనూ, ట్యూబులార్ అంటే పొడవుగా సిలిండ్రికల్ షేప్లోనూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్గా మనకు ఈ ఆకారం, కణం యొక్క ఆకారం అనేది అది నిర్వర్తించేటువంటి విధి ఆధారంగా మనకు ఉండడం కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనము ఈ నాడీ కణాలను తీసుకున్నట్లయితే ఈ నాడీ కణాలు ఏ విధి నిర్వర్తిస్తాయి? అవి మనకు నర్వ్ ఇంపల్స్ని, నాడీ ప్రచోదనాన్ని బ్రెయిన్లో నుంచి దాదాపు అన్ని అవయవాలకు చేరవేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ నాడీ కణాలు అనేటివి పొడవుగా ఉండడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అంతేకాకుండా సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉండి పొడవుగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా మజిల్ సెల్స్ తీసుకుంటే, అంటే కండర కణాలు తీసుకుంటే, ఇవి సంకోచ వ్యాకోచాలు చెందడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల అవి పొడవుగా ఆ విధి నిర్వర్తించడం వల్ల ఆ విధికి అనుగుణంగా వీటి యొక్క ఆకారం అనేది బాగా ఎలాంగేటెడ్, అంటే పొడవుగా ఉండడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్, all the animal cells are microscopic generally. It varies from 1 micron to 275 millimeters in size. The largest cell, animal cell is egg of ostrich, which is measures about 175 mm in diameter. Okay, మనకు this ఆకారం తర్వాత మనము పరిమాణాన్ని గమనించినట్లయితే ఈ యూకారియోటిక్ కణాలన్నీ కూడా మనకు కంటికి కనిపించే కణాలుగా ఉండవు. మైక్రోస్కోపిక్ అంటే మైక్రోస్కోప్లో మనము చూసినప్పుడే సాధారణంగా ఇవి కనిపించడం జరుగుతుందన్నమాట. అంతేకాకుండా వీటి యొక్క పరిమాణం అనేది దాదాపు 1 మైక్రాన్ నుంచి 275 మిల్లీమీటర్ల పరిమాణంలో ఇవి ఉండడం జరుగుతుంది. అన్నిటికంటే పెద్ద జంతు కణంగా ఆస్ట్రిచ్ యొక్క అండం అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది దాదాపు 175 మిల్లీమీటర్ల డయామీటర్తో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే దీని యొక్క వ్యాసం వచ్చేసి మనకు 175 మిల్లీమీటర్లు ఉంటుంది. ఈ ఆస్ట్రిచ్ అనేటువంటి పక్షులు ఆఫ్రికాలో ఉండేటువంటి పక్షులు, పెద్ద పక్షులు కూడా ఇవి. ఓకే, అంతేకాకుండా చాలా పొడవైన కణాలుగా మనకు హ్యూమన్ నెర్వ్ సెల్స్, ఈ హ్యూమన్లో ఉండేటువంటి నాడీ కణాలు చాలా పొడవుగా ఉండి దాదాపు 3 నుంచి 3.5 అడుగుల పొడవుతో ఉండడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, what is the parts, different parts we come across in the structure of the cell. Generally we study the structure of the cell and by dividing this into 3 parts. They are plasma, membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, here in this diagram we can observe all these parts. Okay ma, this one if you take this, and this is a nucleus. This pink color structure is a nucleus, and this thick blue color structure is the plasma membrane which surrounds the cell, and
all these Golgi complex, mitochondria, this is endoplasmic reticulum, lysosomes, okay, microtubules, ribosomes, nuclear, okay, ribosomes, all these are Golgi bodies, centrosomes, mitochondria, all these are come under cytoplasm. All these cell organelles are suspended in the cytoplasm, okay. So we study the animal cell by dividing into three parts. They are plasma membrane, cytoplasm and nucleus. First one is the plasma membrane. Okay, this plasma membrane is a delimiting membrane of the cell. It maintains the individuality of the cell. It divides the one cell from another cell. It is a double unit membrane about 100 angstrom unit thickness, having a thickness of 100 angstrom units. If you take each unit membrane is made up of a bilayer of phospholipids sandwiched in between the outer and inner protein layers. Each unit membrane gives mechanical support and definite shape to the cell. Okay, ma? It is a lipid bilayer which is sandwiched in between the outer and inner protein layers. It also regulates the transport of different molecules, ions, according to the demand and need due to its differential permeability. It has the nature of selective permeability or semi-permeability and elastic and porous. Okay, it gives the mechanical support and a definite shape to the cell. Okay, it also perform the function of transport of the different substances and ions. Okay, this is about plasma membrane. If you observe the diagram, below diagram, actually this this structure of the plasma membrane is explained. For the explanation of structure of the plasma membrane, there are many theories were proposed. In those theories, two theories were widely accepted. They are unit membrane model and fluid mosaic model. Here we can observe the unit membrane model and fluid mosaic model. Okay, ma? These images shows that models. First one is unit membrane model. Of course, here this is the bilayer, lipid bilayer, phospholipid bilayer. This is sandwiched in between the outer and inner protein layers. Okay, this is the unit membrane model. Here the second diagram shows the fluid mosaic model of the plasma membrane. In this fluid mosaic model, the lipid bilayer is represented, actually the proteins are like iceberg in the sea water. Okay, this sea water is represented by lipid bilayer and the iceberg represented by these protein molecules. Okay, these are the two important theories for explanation of this structure of the plasma membrane. Okay, ma? మనకు ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది కణం అధ్యయనం చేయడంలో మనము 3 భాగాలుగా దీన్ని డివైడ్ చేసి అధ్యయనం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో వచ్చేసి మనకు మొదటిది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, రెండవది సైటోప్లాజం, మూడవది కేంద్రకం అనేటువంటి 3 భాగాలుగా విభజించి మనము కణాన్ని అధ్యయనం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మొదటిది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అనేది కణాన్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి ఒక త్వచంగా మనము చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఇది డబుల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్గా ఉండి 100 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ మందంతో కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది అర్ధపారగమ్య త్వచంగా ఉంటుంది. అర్ధపారగమ్య త్వచం అంటే కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్ని అది తన గుండా అలో చేస్తుంది, కొన్ని సబ్స్టాన్సెస్ని ఇది అలో చేయదన్నమాట.
అంతేకాకుండా రంధ్రరహితంగా ఉండి ఎలాస్టిక్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని యొక్క నిర్మాణాన్ని గమనించినట్లయితే దీని మధ్య భాగంలో వచ్చేసి పాస్ఫోలిపిడ్స్ అనేటివి 2 వరుసల్లో అమరి ఉండి పై భాగంలోను మరియు కింది భాగంలోని ప్రోటీన్ లేయర్స్నివి కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే అవుటర్ ఒక ప్రోటీన్ లేయర్, ఇన్నర్గా ఒక ప్రోటీన్ లేయరు, మధ్య భాగంలో వచ్చేసి పాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ అనేది కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యొక్క విధి ఏంటి అంటే ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక కణానికి ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారాన్ని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా యాంత్రిక ఆధారాన్ని కూడా ఇవ్వడము జరుగుతుంది. వీటితో పాటుగా ఇది వివిధ రకాల పదార్థాలను మరియు అయాన్లను ఒక కణం నుంచి ఇంకొక కణానికి రవాణా చేయడంలో కూడా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, కింద ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్లో మనకు ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ యొక్క నిర్మాణాన్ని వివరించేటువంటి మోడల్స్ అనేటివి కనిపిస్తుంది. దీనిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ థియరీ అనమాట. దీనిలో ఫస్ట్ మోడల్లో మనకు వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే లిపిడ్ బైలేయర్ అనేది మధ్య భాగంలో ఉండి పై భాగంలోనూ కింది భాగంలోనూ ప్రోటీన్లు అనేటివి అమరి ఉంటాయి. ఈ విధంగా 3 లామెల్లార్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి మనకు కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది యూనిట్ మెంబ్రేన్ మోడల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్లో వచ్చేసి ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటివి లిపిడ్ బైలేయర్లో ఏ విధంగా అయితే సముద్రపు నీటిలో ఐస్ ముక్కలు తేలుతూ ఉంటాయో ఆ ఐస్బర్గ్ తేలినట్లుగా ఈ ప్రోటీన్లు అనేటివి లిపిడ్ బైలేయర్లో తేలియాడుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి తెలియజేసే థియరీనే మనము ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ థియరీగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ ద సైటోప్లాజం. రెండవ భాగం వచ్చేసి మనకు జీవద్రవ్యం అన్నమాట. ఈ జీవద్రవ్యం అనేది కొలాయిడల్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేటువంటి ద్రవ పదార్థంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ ద న్యూక్లియస్. ఓకే, సైటోప్లాజం is a colloidal transparent homogeneous fluid which is present in between the nucleus and plasma membrane. This cytoplasm is also known as a hyaloplasm or kinoplasm. Okay, various organic and inorganic substances are present in the cytoplasm. If you take the organic substances, they are carbohydrates, proteins, they may be lipids or nucleic acids and several enzymes are suspended in this fluid. And also it contains inorganic substances such as water, salts of sodium, potassium and calcium. ఈ జీవద్రవ్యంలో మనకు వచ్చేసి వివిధ రకాల పదార్థాలు అనేటివి తేలియాడుతూ ఉంటాయి. కొన్ని ఆర్గానిక్ పదార్థాలు, కర్బన పదార్థాలు మరియు అకర్బన పదార్థాలు దీంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది. కర్బన పదార్థాలు ముఖ్యంగా కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ మరలా కొన్ని రకాల ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు కర్బన పదార్థాలుగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇనార్గానిక్ అంటే అకర్బన పదార్థాలు అయినటువంటి సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం యొక్క లవణాలు, వాటర్, నీరు ఇవన్నీ కూడా మనకు దీనిలో కనిపించేటువంటి పదార్థాలుగా ఉంటాయన్నమాట. అంతేకాకుండా దీంట్లో ఈ సైటోప్లాజంలో పెరిఫెరల్ లేయర్ బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి సైటోప్లాజంని ఎక్టోప్లాజం అని, ఇన్నర్గా ఉండేటువంటి సైటోప్లాజంని, లోపలి భాగంలో ఉండేటువంటి సైటోప్లాజంని ఎండోప్లాజం అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ద పెరిఫెరల్ లేయర్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం is called as ectoplasm. Okay, it is a clear, non-granular and viscous fluid. It is clear, non-granular and viscous fluid. Whereas the interior layer is known as endoplasm and it is granular and less viscous than the ectoplasm. ఓకేమా, దీనిలో మనము బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి బాహ్య జీవద్రవ్యము లేదా ఎక్టోప్లాజం అనేది కణికారహితంగా ఉండి స్నిగ్ధతను ఎక్కువగా కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట, అంటే చిక్కగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఎండోప్లాజం వచ్చేసి గ్రాన్యులర్ కణికాయుతంగా ఉండి బాహ్య జీవద్రవ్యం కంటే కూడా తక్కువ స్నిగ్ధతను కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ సర్టైన్ నాన్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్. నాన్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ deutoplasm. Okay, generally the yolk of the eggs, glycogen or secretory granules are deutoplasm. Okay, examples for deutoplasm. Most of them present as the stored food. Most of them present as the stored food.
Okay, they also consist cytoplasm also consists of living structures which are known as cell organelles. These are membrane bounded and carry out various metabolic activities. Examples generally endoplasmic reticulum, ribosomes, mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, centrioles, cytoskeleton and basal granules. All these come under living structures or cell organelles. ఓకే, మనకు ఈ సైటోప్లాజంలో వచ్చేసి కొన్ని నాన్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి కనిపించడం జరుగుతుంది. ఈ నాన్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డ్యూటోప్లాజం అని చెప్పి అంటామన్నమాట. ఈ డ్యూటోప్లాజంకి ఉదాహరణ వచ్చేసి గ్లైకోజన్, సెక్రిటరీ గ్రాన్యూల్స్, అదేవిధంగా యోక్ మెటీరియల్, ఇవన్నీ కూడా మనకు డ్యూటోప్లాజం కిందికి రావడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఈ డ్యూటోప్లాజం కిందికి వచ్చేటువంటి ఈ నాన్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా మనకు స్టోర్డ్ ఫుడ్గా సర్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. స్టోర్డ్ ఫుడ్గా అంటే నిల్వ ఆహారంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్గా తీసుకుంటే అన్ని కణాంగాలన్నీ కూడా మనకు లివింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది. కణాంగాలంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఏవేవి, ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, there may be ribosomes, mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, centrioles, cytoskeleton and basal granules. Okay, all these come under cell organelles, different cell organelles. Okay ma, now we will look into different cell organelles. First one is a endoplasmic reticulum. ఓకే, ఇప్పుడు మనము వివిధ రకాల కణాంగాలు ఏవేవి ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా, దానిలో వివిధ కణాంగాల గురించి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇప్పుడు చూద్దాం. దీనిలో మొదటిది అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము లేదంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. దిస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఏం చేస్తుంది? ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అందరూ కూడా నాకు తెలిసి లోయర్ క్లాసెస్లో మీరు చదివి ఉంటారు కదా. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం యాక్చువల్లీ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఫస్ట్ గార్నియర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీనికి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అని పేరు పెట్టిన శాస్త్రవేత్త అయితే మాత్రం పోర్టర్. ఓకేమా, ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ బై గార్నియర్ అండ్ ద నేమ్ endoplasmic reticulum is coined by Porter in 1953. Okay, it is mainly present as a system of vacuoles. It is present as a system of vacuole forming a sort of network. Hence it is called as endoplasmic reticulum. ఓకే, ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం లేదా అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము అనే పేరు ఎందుకంటున్నామంటే ఇది కణం యొక్క అంతర్జీవ ద్రవ్యంలో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, క్యావిటీస్ అంటే కుహరాలను కలిగి ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలుగా ఉండి ఒక నెట్వర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఇది ఫామ్ చేయడం వల్ల దీన్ని అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, this endoplasmic reticulum extends from the nuclear membrane as a network of interconnecting tubules and spreads all over the endoplasm. Hence, it is considered as a cytoskeleton. It is considered as cytoskeleton. ఓకే, మరి ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మనం గమనించినట్లయితే ఈ పటంలో మీరు చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఇది న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ దగ్గరగా ప్రారంభమై మొత్తం అంతా కూడా ఒక ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటే చిన్న చిన్న నాళికలన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఉండి మొత్తం అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం, ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యం ఎంతైతే భాగం ఉందో అంతా కూడా ఇది ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఒక జాలకం లాగా విస్తరించి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అంతేకాకుండా ఇది కణానికి సపోర్ట్నివ్వడం వల్ల దీన్ని సైటోస్కెలిటన్గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇది మనకు రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఒకటి రఫ్ ఈఆర్, రెండవది స్మూత్ ఈఆర్. Okay, endoplasmic reticulum is in the form of two types. They are rough ER and smooth ER. Okay, rough ER means it is associated with the ribosomes. Okay, ribosomes are attached in the periphery of endoplasmic reticulum. Then it is known as a rough ER. If there is no presence of ribosomes, it is known as smooth ER.
ఓకే, ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది మనకు రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఒకటి వచ్చేసి గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము, రెండవది నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం. ఈ గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఈ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం పైన రైబోజోమ్లు అనేటివి అతికి ఉండి దానికి ఒక రఫ్ సర్ఫేస్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అంటాం. ఈ రైబోజోమ్ల అతికి ఉండనటువంటి అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలాన్ని మనము స్మూత్ ఈఆర్ లేదా ఏమంటాం నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేమా, దిస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ బై గార్నియర్ and the name endoplasmic reticulum is coined by Porter in 1953. Okay, this endoplasmic reticulum extends from the nuclear membrane as a network of interconnecting tubules and spread all over the cytoplasm. Hence, it is considered as the cytoskeleton. It is bounded by a single unit membrane. Some of the organelles are bounded by double unit membrane, some of the cell organelles bounded by single unit membrane, and some of the cell organelles may be totally devoid of membrane. Okay, here in this endoplasmic reticulum is bounded by single unit membrane. This is present in two forms. They are rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. If the ribosomes are associated with the endoplasmic reticulum, then it is known as rough endoplasmic reticulum. If there is no presence of ribosomes and endoplasmic reticulum, it is known as smooth endoplasmic reticulum. ఓకేమా, దీనిలో ఎండోప్లాస్మిక్ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా గార్నియర్ అనే శాస్త్రవేత్త గమనించడం జరిగింది, అబ్జర్వ్ చేయడం అంటే పరిశీలించడం జరిగింది. అయితే దీనికి పేరు పెట్టిన శాస్త్రవేత్త మాత్రం పోర్టర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. ఇది మనకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్కి అతికి ఉండి అక్కడి నుంచి ప్రారంభమై మొత్తం కణమంతా కూడా ఒక జాలకం వంటి నిర్మాణంగా మరి ఉంటుంది. అందువల్ల దీన్ని సైటోస్కెలిటన్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా దీన్ని ఆవరించి సింగిల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము మరియు నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం. గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అంటే ఈ రైబోజోమ్స్ అనేటి అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం పైన అమరి ఉండడం వల్ల అది మనకు గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము అని చెప్పి అంటాము. ఒకవేళ రైబోజోమ్లు అతికి ఉండకపోతే దాన్ని మనము నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్ కన్సర్న్ విత్ దిస్ endoplasmic reticulum is concerned with the transports of the substances through membrane flow mechanism. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది కణమంతా విస్తరించి ఉండి సైటోస్కెలిటన్గా భావించబడి మనకు కణానికి ఆధారాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఇది పదార్థాల రవాణాలో కూడా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అంతేకాకుండా it also perform the function of synthesis of glycogen, cholesterol and hormones. అంతేకాకుండా ఇది వచ్చేసి గ్లైకోజన్, కొలెస్ట్రాల్ మరియు హార్మోన్స్ యొక్క తయారీలో కూడా ఇది ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ఈ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ద రైబోజోమ్స్ అండ్ ఇట్స్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, ఈ ఆర్ఏఆర్ లేదా గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది ప్రధానంగా మనకు ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్లో ప్రముఖ పాత్రను వహిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రైబోజోమ్స్ అనేటివి దాని మీద అతిగా ఉండి ఈ రైబోజోమ్స్ అనేటివి ప్రోటీన్ను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. అండ్ ది స్మూత్ ఈఆర్ ఈజ్ కన్సర్న్ with the storage and synthesis of glycogen and lipids. ఓకే, ఈ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంటే నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం వచ్చేసి ప్రధానంగా ఈ గ్లైకోజన్ మరియు లిపిడ్ల తయారీలోను మరియు వాటిని నిల్వ ఉంచడంలోనూ ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెల్ ఆర్గానెల్ we have discussed. Okay, next we will move on to the other cell organelle, that is ribosomes. These ribosomes are first observed by the scientist by name Clade. But the name ribosome is coined by Palade. But the name was given by Palade, observed by Clade. Okay, these are also referred or described as the protein factories or engines of the cell.
because these ribosomes are concerned with the protein synthesis. The main function of the ribosomes is protein synthesis. They are oblate spheroid in shape. Oblate spheroid in shape. They are rich in RNA and proteins. They are very rich in RNA and proteins. ఓకేమా, ఈ రైబోజోమ్స్ అనేది తీసుకుంటే ఇవి వీటిని మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి క్లాడే, మరియు దీనికి పేరు పెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త వచ్చేసి పెలాడే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త. వీటిని ప్రోటీన్ కర్మాగారాలుగా లేదా కణం యొక్క యంత్రాలుగా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి ప్రోటీన్లను తయారు చేసేటువంటి కణాంగాలు, కాబట్టి వీటిని ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ఆకారాన్ని గమనించినట్లయితే ఆబ్లేట్ స్పిరాయిడ్ ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే పూర్తిగా మనకు స్పిరాయిడ్ షేప్లో గుండ్రంగా లేకుండా కొంచెం పొడవుగా లాగబడినటువంటి స్పిరాయిడ్ షేప్లో ఇవి కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. దీనిలో ప్రధానంగా మనకు ఆర్ఎన్ఏ మరియు ప్రోటీన్లను ఈ రైబోజోములు కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ రైబోజోమ్స్ అన్నీ కూడా జీవద్రవ్యంలో విస్తరించినట్లుగా అక్కడెక్కడ ఉండడం కానీ, లేదంటే రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలాన్ని అతికి ఉండడం కానీ జరుగుతుంది. ఈ రైబోజోమ్స్ ఆర్ scattered freely, suspended in the cytoplasm, or they may be attached or associated with the rough endoplasmic reticulum. These oblate spheroid ribosomes are having two subunits. They have the two subunits. Okay, ribosomes present in the eukaryotic cells are 80S type of ribosomes, but in prokaryotic cells, which type of ribosomes are present? 70S type of ribosomes are present in prokaryotic cells, but whereas in eukaryotic cells 80S type of ribosomes are present. Okay, these ribosomes have two subunits, one larger subunit and smaller subunit. Larger subunit has a value of 60S and the smaller subunit has the value of 40S. Okay, this larger subunit is attached to the membrane of the endoplasmic reticulum, whereas this 40S or smaller subunit is present as a cap over the larger subunit. Okay, the main function of the ribosomes is ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకేమా, ఈ రైబోజోమ్స్ అనేటివి మనం తీసుకుంటే అవి చెల్లాచెదురుగా జీవద్రవ్యంలో అయినా విస్తరించి ఉంటాయి, లేదంటే అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంగానే అతికి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ యూకారియోటిక్ సెల్స్లో నిజకేంద్రక కణాల్లో మనకు 80S రకానికి చెందినటువంటి రైబోజోమ్లు అనేటివి కనిపిస్తాయి. ఈ రైబోజోమ్లు వచ్చేసి మనకు రెండు సబ్ యూనిట్స్ని కలిగి ఉంటాయి, రెండు ఉపప్రమాణాలని కలిగి ఉంటాయి. మొదటి పెద్ద ఉపప్రమాణం వచ్చేసి 60S రకానికి చెందినది గాను, చిన్న ఉపప్రమాణం వచ్చేసి 40S రకానికి చెందినది గాను ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ పెద్ద ఉపప్రమాణం సహాయంతో ఇది అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలాన్ని అతికి ఉంటుంది. ఈ పెద్ద ఉపప్రమాణం పైన ఒక చిన్న టోపీ లాగా మనకు ఈ చిన్న ఉపప్రమాణమైనటువంటి 40S రకము అమరి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రధానంగా ఈ రైబోజోమ్లు అనేవి ప్రోటీన్ యొక్క తయారీలో ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రైబోజోమ్స్. ఓకేమా. Next we will move on to other cell organelles. Very important cell organelle actually it is, that is mitochondria. Okay, ఈ mitochondria are first observed by Kolliker and the name mitochondria is given by the scientist by name Benda. These are known as powerhouses of the cell because they perform the function of cell respiration and produce the energy in the form of ATP. Hence they are known as powerhouses of the cell. దిస్ మైటోకాండ్రియా, ఈ మైటోకాండ్రియా అనేటి మరొక ముఖ్యమైన కణాంగాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. వీటిని వచ్చేసి మొట్టమొదటిసారిగా కొలికర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త గమనించడం జరిగింది. వీటికి అయితే మైటోకాండ్రియా అనేటువంటి పేరు పెట్టిన శాస్త్రవేత్త మాత్రము బెండా అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త అన్నమాట. వీటిని పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు ఆ విధంగా పిలుస్తారు అంటే
ఈ మైటోకాండ్రియాలో మనకు కణ శ్వాసక్రియ అనేది జరిగి ఏటీపీ రూపంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవి వచ్చేసి మనకు వివిధ రకాల ఆకారాల్లో కనిపిస్తాయి. కొన్ని దండాకారంలో ఉండవచ్చు, కొన్ని రౌండ్ అంటే గుండ్రంగా ఉండవచ్చు, లేదంటే ఫిలమెంటస్ తంతు రూపంలో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలుగా అయినా మైటోకాండ్రియా అనేది మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దీన్ని మైటోకాండ్రియాని ఆవరించి డబల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ డబల్ యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ అనేది మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి కుహరం అనేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ను ఆవరించి ఉంటుందన్నమాట. బయట ఉన్నటువంటి యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ వచ్చేసి స్మూత్గా ఉండి లోపల ఉన్నటువంటి యూనిట్ మెంబ్రెయిన్ లోపలికి వేళ్ల వంటి ముడతలనది ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఆ వేళ్ల వంటి ముడతల్ని క్రిస్టే అని చెప్పి అంటామన్నమాట. ఈ కణ శ్వాసక్రియకు సంబంధించిన ప్రధానమైన ఎంజైమ్లన్నీ కూడా మనకు ఈ క్రిస్టేలలోనే ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ మైటోకాండ్రియాలో ప్రధానంగా శ్వాసక్రియలో భాగమైనటువంటి క్రెబ్స్ సైకిల్ మరియు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు మైటోకాండ్రియాలోనే జరుగుతాయి. మైటోకాండ్రియాలో ఉండేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లేదా మాత్రికలో క్రెబ్స్ సైకిల్ జరుగుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చేసి ఈ వేల వంటి నిర్మాణాలుగా లోపలికి చొచ్చుకొని వచ్చినటువంటి క్రిస్టేలలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండడము జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇది మైటోకాండ్రియాకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. ఓకేమా. నెక్స్ట్ మనకు దీస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద షేప్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా దే మే బి రాడ్ లైక్, రౌండ్ ఆర్ filamentous in shape. Okay, mitochondria may be rod-like structures or rounded or filamentous in shape. It has double unit membrane which encloses the central cavity called as matrix. It has the double unit membrane which encloses the central cavity called matrix. The outer membrane unit membrane is smooth whereas the inner membrane gives off the certain projections which are known as cristae. Okay, this cristae has the enzymes which participates in the cellular respiration. Okay, and the Krebs cycle and electron transport system also present in the mitochondria. Okay, Krebs cycle is occur in the matrix of the mitochondria, whereas this electron transport system is present in cristae. There is a finger-like projections which is formed by inner unit membrane of the mitochondria. This is about mitochondria. What is the main function of the mitochondria? It performs the function of cellular respiration and produces or generates the energy in the form of ATP. Hence they are also known as powerhouses of the cell. Okay, this is about mitochondria. Okay, we will discuss the remaining cell organelles in the next class.